Welcome at Panchaganga English School, Korochi, under the guidance of Deshbhakta Ratnapanna Kumbar Education Society. I, Mrs. Shabnam Ismail Zamadar, addressing you as the principal of this school. Our school is blessed by Almighty God and the revered Mr. Ratnapanna Kumbar sir. His vision was to provide quality English education to every student. So, 13 years ago, our Honorable Chairman, Mr. P.M. Patil sir, the visionary and dynamic leader, took up this mission with dedication and passion. His tireless efforts and unwavering commitment have made it possible for us to provide a nurturing environment for our students to grow. Today, because of this selfless service and dedication, the students are achieving their dreams through our school. We are forever grateful to Mr. P.M. Patil sir for his invaluable contributions. As a principal, I am proud to say that our staff has worked relentlessly to create a supportive and inclusive learning environment. We have implemented innovative teaching methods, organized various co-curricular activities, and encouraged the students to push their limits, and the results are evident. Our students have consistently excelled in academics, sports, and extracurricular activities, bringing achievements and pride to our school. The school conducts various competitive exams like Olympiad exam, scholarship exam, Dr. Homi Baba science exam, etc. We have had outstanding results in these various exams like science Olympiads and maths Olympiads, with several students securing national ranks. Our school is proud of its students who have won medals in international Olympiads like maths and science. Our school provides excellent resources and coaching for competitive exams, which has boosted their confidence. The best part of our school is that we have a huge playground which encourages the students to participate in various sports activities. This helps them in a overall development. Also, they develop the teamwork skill and leadership skills. We have won several district and state level championships in sports like kabaddi, kho and cricket. Our school teams regularly compete in inter-school tournaments and bring the trophies to school. So, this is a place where every student matters, where excellence, dedication, and disciplines go hand in hand. Academic achievements. We work together to make our school proud and create a brighter future. So, it is my request to all the parents and all the viewers that you should once visit our school and check the environment, and you can discuss with me for your students' brighter future. Thank you. नमस्कार साहेब. नमस्कार. तुमच्या आजपर्यंतच्या जीवन प्रवासाबद्दल आमच्या प्रेक्षकांना थोडीशी माहिती. माझा जन्म 26/9/1950 रोजी झाला. म्हणजे सुळकुड गावामध्ये कागल तालुक्यात तिथं जन्म झाला. आजोळ सुळकुड माझ्या आजोळमध्ये झाली. तिथून मग ते काय इथं कबनूरला आम्ही इथं लहानपणापासून मी ते कबनूरलाच आहे. माझं शैक्षणिक प्राथमिक शिक्षण हे कबनूरच्या प्राथमिक शाळेमध्ये 7वी पर्यंत झालं. तिथून मग 8वीला एक कबनूरकर म्हणून शिक्षक होते, त्यांनी पंचनदीकर वगैरे असं म्हणून कबनूर हायस्कूल म्हणजे हायस्कूल कबनूरला त्या नागावांच्या वाड्यात चालू केलं. मग 8वीच्या वर्गात आम्ही पहिल्यांदा तिथं मी सुभाष कारापा असं सगळे, पण ते वर्ष कडेला न जाता रत्नापन्नाने विचार केला की कबनूर इथं रत्नाजी पाहिजे निघालं. ते एका गावात 2 कशाला, मग त्यांचे विचार असतील ते आणून इथं मर्ज केले कुठं ह्या रत्नागिरी हायस्कूल. 8वी आणि 9वी सुभाष कारापा आम्ही 9वीला होते, आम्ही 8वीला होतो. ते झाल्यानंतर मग पुढे आम्ही स्वामी विवेकानंदला 9वीला गेलो आणि तिथून मग गोविंद हायस्कूलला गेलो 10वीला. म्हणजे प्रत्येक वर्षी वेगवेगळं झालं. मग 10वीला झाल्यानंतर 10वी झाल्यानंतर मग आमच्या कुटुंबामध्ये मीच मोठा होतो. वडील वारले होते, चुलते होते. मग सगळ्या भावंडामध्ये मी मोठा असल्यामुळं
10वी नंतर माझं ते लग्न झालं संसाराला. बरोबर. त्यावेळची परिस्थिती म्हणजे त्यावेळच्या शिक्षण पण खूप परिस्थितीमुळे मोठं होतं. हा शिक्षण 10वी झाल्यानंतर वडील वारले, चुलत्यावरती चुलते बी त्यांचंही वय झालं म्हणून बर. 67 साला माझं लग्न झालं. सगळी जबाबदारी जबाबदारी माझ्यावर पडली. बरं. जवळजवळ 13 जमीन आमच्या तिघा भावंडामध्ये जवळजवळ 75 एकर जमीन बर. तिघामध्ये आमच्या होती त्यावेळेला. बर. मग सगळी जमीन वगैरे शेती बघायची, सगळं कुटुंबाचं बघायचं. भावंडाचं लहान असल्यामुळे ते शाळेला त्यांचं होते, शिक्षण होते. 67 पासून मी जवळजवळ वयाच्या त्या 17 वर्षी 17.5 वर्षी लग्न झालं. बर. ते 75 एकर सगळी शेती बघायला. बर. पूर्ण तुम्ही त्या पूर्ण त्यावेळे हो. शेती सगळं बघत बघत पुढं मग गावच्या राजकारणात ग्रामपंचायत इलेक्शन लागली. बर. मग माझ्या अगोदर जयकुमार कोले होते. बर. मग ते म्हणले माझं एकटा आहे बिम, आता तुम्ही राहा ह्या इलेक्शनला, तुम्ही सरपंच व्हायचं असं बर. आमचं ठरलं. म्हणजे हेच कोणत्या सालची गोष्ट? ही 74ला सरपंच झालो मी. 74. हा. 23-24 वर्षाचा होतो. म्हणजे एवढ्या लहान वयात लहान वयात सरपंच झालो. अरे वा, किती मोठी गोष्ट आहे. होय. म्हणजे मग सरपंच झालो. बर. पुढे मग जिल्हा परिषदची 5 वर्षी मुदत संपोपर्यंत इलेक्शन लागली. बर. मग जिल्हा परिषदला मी निवडून आलो. बर. हा. 79 ला. 79 ला. जिल्हा परिषदला निवडून आल्यानंतर मग पुढे ते इलेक्शन 11-12 वर्ष झालीच नाही. जिल्हा जिल्हा परिषदची सदस्य होतो. हा. मग त्या माध्यमातून जिल्हा परिषदच्या वेगवेगळ्या आमची कबनूर, चंदूर, पट्टणकोर्ली, इंगळे अशी गावं होती. बर. त्या गावातनी काही कामं केली जिल्हा परिषद फंडातून. हा. सरपंच असताना मी जयकुमार कोले ते स्लॅबच्या 11 खोल्या बांधल्या होत्या, पण शाळेला कंपाऊंड नव्हतं. कबनूर हायस्कूल गावातल्या प्राथमिक शाळेत. हा. मग ते सरपंच झाल्यावर मी ते संपूर्ण मराठी शाळेला कंपाऊंड केलं. बर. त्यावेळी हा. माझ्या कारकिर्दीमध्ये झालं ते कंपाऊंड हा. मराठी शाळेला. मग तिथनं हे असं सुरुवात सरपंच झाल्यावर कामाची झाली, सार्वजनिक कामाची, बर. लोकांची येणाऱ्या अडीअडचणी झेडपीच्या माध्यमातून, सरपंच असताना गावातल्या सरपंचाच्या माध्यमातून सगळं. आता जवाहरनगरचा भाग मोठा होता. हो. पिण्याला पाणी तिकडं सोय नव्हती. बरोबर. मग डेक्कन स्पिनिंग मिलचं माझ्या सरपंचाच्या कारकिर्दीत गजानन कांबळे चेअरमन होते. बर. त्या डेक्कनचं पाणी आम्ही त्या जवाहरनगर भागाला, तिथं पाटलांची जयगुंडाची विहीर होती, बर. त्यात विहिरीत पाणी सोडलं आणि तिथनं बाळतून छोटे जवळ आहे ती आता. हो. तिथून मॉडर्न स्कूल पर्यंत एकच पाईपलाईन टाकली त्या जवाहरनगरला. त्या विहिरीतनं पाणी तेवढं संपूर्ण जवाहरनगरला जाऊ. त्यावेळी लोकवस्ती कमी होती. होती, विरळ होती. बरोबर. म्हणजे कबनूर आधीच ते होतं. आता ते इचलकरंजी आधीत गेले. मग ते डेक्कनचं पाणी ते केलं. हा. आणि इथं कबनूर गावाला काय कारखान्याच्या माध्यमातून पिण्याच्या पाण्याची सोय झालीच होती. मग नंतर ते जलस्वराज वगैरे झालं बरोबर अलीकडच्या काळात. पण मग आमच्या कारकिर्दीमध्ये दिवसातनं 2 टाइम पाणी गावाला सोडायचं. 2 टाइम कारखान्याचं पाणी. बर. इथं पाणी टाकी इथं बांधली नाही काय पुढे मोठी. त्या टाकीतून एकदा आव्हान सोडलं की हा. बाटल्या होतं, संपूर्ण गावाला पाणी जातं. बर. म्हणजे लोकसंख्या त्यावेळी कमी होती. बरोबर. त्यामुळे दररोज पाणी येत होतं. त्याची काय पाण्याची अडचण कधी नव्हतीच त्यावेळी. पण नंतर मी जिल्हा परिषदेच्या माध्यमातून कामं केली. मग जिल्हा परिषदच्या माध्यमातून मुलांना ऍडमिशन वगैरे मिळत नव्हतं. मग जयकुमार कोले आम्ही सर्वजण बसून बाबा कबनूर हायस्कूल काढायचं ठरलं. सुभाष कारापा, नेमू कोले, सुभाष कारापा, हे आवळे, कृष्णा आवळे सर, परत जयकुमार कोले, आम्ही सुधाकर म्हणते सगळेजण मिळून गावाला बाबा ऍडमिशन मिळत नाही 8वीला ते 9वी स्वामी विवेकानंदला म्हणून आम्ही ते हायस्कूल काढायचं ठरवलं आणि त्या यातून माध्यमातून हायस्कूल काढलं गावात. मग हायस्कूल काढलं असताना परमिशन मिळत नव्हती. एका गावात 2 स्वामी विवेकानंदचं आणलं होतं. गणपतराव कुंभार त्यांनी एका काढलं होतं हायस्कूल
चालू केलं मागणी होती. त्याच वर्षी. मग बरं. मग एका गावात 2 मागणी होत नव्हती. ती वसंतदादा मुख्यमंत्री होते. मग आवाडे दादांना सांगून आम्ही ते हे करून एका गावात 2 मंजुरी आणली. बरं. कबनूरला. म्हणजे एका गावात 2 द्यायचं नव्हतं धोरण. बरोबर. तरी सुद्धा ते त्या यांच्या माध्यमातून चोपडे होते आमच्या गावचे, हा. ते वसंतदादा संबंधित होते. असं सगळं हे करून आवाडे दादा मंत्री होते. मग ती मंजुरी मिळाली. हा. मग एका वेळी 2 म्हणजे स्वामी विवेकानंद शिवाय आम्हालाही मिळाले. मिळाली. 84 ला मला वाटतं ते कबनूर हायस्कूल चालू झालं. बरोबर. 83-84. 84. मग कबनूर हायस्कूल ते वाढत गेलं. मग मदत मागायला वेगवेगळ्या ह्याच्याकडे रत्नमान्यांच्याकडे आम्ही आलो. बरं. रत्नपांना मदत कबनूर असं हे काढलंय, तुम्ही मदत करायला पाहिजे म्हणल्यानंतर त्यांनी आपल्या वाढदिवसाला 77 कुठला तो वाढ त्यांचा होता दिवस, हा. त्यांनी घोषणा केली की शासनाचं अनुदान मिळवपर्यंत हा. कबनूर हायस्कूलला 100% शिक्षकांचा पगार त्या शासनाच्या नियमाप्रमाणे आणि 12% खर्चाला देत असतात. हा. ह्या पगार शिक्षकांचा फुल पगार शासनाच्या नियमाप्रमाणे 12% खर्चासाठी महिन्याला चेक कबनूर हायस्कूलला पाठवून देत कारखान्यातर्फे. बरं. हा. रत्नापणांची घोषणाच केली. बरं. अनुदान मिळूपर्यंत हम्म. कारखान्यामार्फत हे मदत करणार. मोठी गोष्ट. मोठी गोष्ट आहे. हो. म्हणून हे कबनूर हायस्कूल एवढं मोठं झालं. बरोबर. म्हणजे त्यासारखी गोष्ट ही. ही 83-84 आणि मग मंजुरी, गव्हर्नमेंटची मंजुरी कधी? मंजुरीच्या मंजुरी आल्यावरच 1 वर्षापुढे होईल. हा. चालू केल्यानंतर हा. पहिला कुठं 35 चालू केले, नंतर त्या मुलावर घेत असं करत करत ते बरं. पुढे चालू झालं. अशा पद्धतीनं कबनूर हायस्कूलची स्थापना झाली. आज 3 शाखा आहेत. जयकुमार कोहली साहेब, आम्ही सर्व मंडळी, सुभाष काकापा, चांगल्या पद्धतीनं आज ते हो हो. चालू आहे. ती आजकालची परिस्थिती अशी आहे की हा. शाळा बंद पडायला चालले, होय. संख्या होत नाहीये. होत नाही. पण कबनूर एज्युकेशन सोसायटी अशी आहे की तिथे ऍडमिशनला रीग लागली, होय 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 होय. फुल ऍडमिशनचे टॅग लावावे लागतात. बरोबर. आणि अगदी म्हणजे पालक कोणत्याही परिस्थितीत तिथंच ऍडमिशन पाहिजे म्हणून होय. तिथं अगदी खूप आग्रह धरतात. होय होय त्यामुळं अतिशय चांगलं वर्किंग आहे तिथं. होय आणि होय. तुम्ही सुरुवातीचे अध्यक्ष. सुरुवातीचं अध्यक्ष चौगुम पडले होते. नंतर मी झालो. बरं. पण इकडे नंतर कोल्हे साहेबांना मी म्हणलं आता मी कारखान्यात घेतले 4-5 ला आम्ही आमचं पॅनल आलं निवडून. बरोबर. इथं कारखान्याही अडचणीत होता. बरोबर. इथं कारखान्यातली झाडं वाळून गेली होती, लाईट कनेक्शन तोडलं होतं. म्हणजे अशा परिस्थितीत आम्ही 4-5 ला निवडणार. म्हणजे त्यावेळी अशी चांगली परिस्थिती परिस्थिती नव्हती. बरोबर. मग त्या परिस्थितीत मी कोल्हे साहेब जयकुमारला म्हणलं की तुम्ही आता अध्यक्ष व्हा, मी इकडे कारखान्यात पूर्ण वेळ आता कारखान्यात चेअरमन झालोय, बरोबर. मला इकडे वेळ द्यायला पाहिजे, तुम्ही अध्यक्ष व्हा म्हणल्यावर मग त्यांनी कोल्हे साहेब झाल्यानंतर आता हायस्कूल मोठं RCG रूम 17 बिल्डिंग चांगल्या पद्धतीने झाल्या. मग कारखान्याची इथं अर्थ नव्हती. कारखान्याचे असे लाईट कनेक्शन नव्हतं, परत झाडं वाळून गेली. अशा परिस्थितीत आम्ही इथं येऊन सुरुवात केली. मग खाजगी लोन घेतलं आमच्या स्वतःच्या नावावरनी. परत हे करून चांगल्या पद्धतीनं कारभार केला. आणि कारखाना पूर्वीचे जे चेअरमन होते अण्णांची मुलगी, त्यांच्या कारकिर्दीमध्ये चांगला अडचणीत आला होता. त्या परिस्थितीत आम्हाला सभासदांनी 5,000चे निर्णय निवडून दिलं. आमची जबाबदारी झाली की आता ही कुठल्या गोष्टी चालवा. बरोबर. त्या पद्धतीनं काही प्रायव्हेट लोन घेतले म्हणा, कारण KDC प्रशासक आलता, आमचं सगळं फायनान्स बंद झालं. चांगल्या पद्धतीनं चाललं. पुढे हे साखरेचं दर आणि हे सगळ्या अशा अडचणी आणि मागचं त्यांच्या कारकिर्दीतलं जे मगदुंबई होतं ते पुढं 160 कोटीची सगळी गेली होती. मग हे पुढं कसं प्रश्न सगळं सभासदांची दिलं, कामगारांचं त्यांच्या कारकिर्दीमध्ये 19.5 कोटी पगार करला, ग्रॅज्युटी धरली होती. अशा परिस्थितीत आमचा मग नाविलाज झाला. चांगल्या पद्धतीनं थोडं दिवस चालवलं, पण जे मागची देणी खूप जास्त होती. त्याच्यामुळं आम्हाला या कारखाना भाडेतत्त्वावर द्यायचा प्रसंग आला. म्हणजे सभासदांची, शेतकऱ्यांची उसुली द्यायला पाहिजे, कामगारांचा पगार द्यायला पाहिजे, त्यांच्या कारकिर्दीतली जी देणी झाली
ते माझ्या डोक्यात असं आलं की 107 कोटी संपूर्ण दिल्ली कारखान्याचे याच्यातले जे काय अकाउंटला होती, 107 कोटीचं टेंडरच मागवलं आलं. बरं. असं मागवलं की नवीन प्रयोग झाला आमच्या देशामध्ये किंवा राज्यामध्ये. बरं. ही सगळी दिनी भागवायचं हा. आणि कमीत कमी कालावधीमध्ये हा. कारखाना आणि सभासदांच्या आमच्या मार्केट ताब्यात द्यायचा. बरोबर. अशा पद्धतीनं टेंडर केलं. हा. एक नवीन प्रयोग केला. बरं. मग त्या पद्धतीनं काय 31 वर्षांनी सोडायचं, काय 32 वर्षांना असं टेंडर आणते. बरं. असा मग हे शेवट 107 कोटी बघून 18 वर्षे न सोडून सभासदांच्या ताब्यात परत द्यायचं कारखाना. या पद्धतीनं रेणुका शुगरनं ते टेंडर मंजूर झालं. बरं. 32 वर्षापर्यंत आयुष्य वर्षे होते. बरं. ही 18चं कमीत कमी कालावधी, मिनिमम मधलं तुम्ही हे केलं. हा, कमीत कमी कालावधीचं आम्ही मंजूर केलं. बरं. मग आज त्या कारखान्याच्या माध्यमातून सगळ्या व्यवस्थित सभासदांची बिले आम्ही जवळ जिल्ह्यात काय महाराष्ट्रात दुसऱ्या तिसऱ्या नंबरला आता पाय गेली 5-7 वर्षे ऊस दर देतोय. बरोबर. ह्या कारखान्याच्या म्हणजे जास्तीत जास्त मॅक्सिमम आहे. हा. हो. काही महाराष्ट्रात तिसऱ्यांदा, जिल्ह्यात पहिला दुसरा, अशा पद्धतीनं दर आता 7-8 वर्षे देत आले. आणि या कारखान्याच्या माध्यमातून आम्ही इंग्लिश मिडियम करायचं ठरवलं पोरुचीला. बरं. पोरुचीला इकडे अण्णांनी ती शैक्षणिक संस्था काढायसाठी 3 एकर पोरुचीचं गायरान घेतलं होतं. बरं. रत्नापन्ना कुंभार. हा, आता जैन बस्ती इथं झाल्या त्याच्या बॅक साईड. बरं. मग तिथं गाव सभेत त्यांच्या ठरावाले शैक्षणिक संस्था नाही काढले तर आमची जागा गावाला द्या म्हणून पोरुचीचे ते गाव सभेत ठराव करावे. म्हणून मग आम्ही आता ही जागा एवढी महत्वाची आणि अण्णांचे स्वप्न होतं बाबा की इथे शैक्षणिक संस्था काढावी. मग त्या कारखान्याच्या माध्यमातून आम्ही इंग्लिश मिडियमला परमिशन त्यावेळी शासन द्यायला चालू केलं. 14-15 वर्षापूर्वी स्वयंमार्थ झाला. मग त्या ह्यानं आम्ही ते इंग्लिश मिडियम काढलं. आणि आज ते इंग्लिश मिडियम 2 वर्षापूर्वी मला वाटतं 10वीचा निकाल 100% लागला. आणि परत 1ली ते 10वी इंग्लिश मिडियम. मग आमचा जरा भाग इकडे जरा सर्वसामान्य म्हणून पालकांची मागणी होती की बाबा इंग्लिश मिडियमच्या ऐवजी जरा सेमी इंग्लिश. मग सेमी इंग्लिशची फाईल तयार केलं. ती 1ली ते 10वी एकदम दोन्ही मंजुरी आणलं. 1ली ते 10वी शासनाकडून. मग आता दोन्ही शाळा चालू आहेत. म्हणजे सेमी इंग्लिशचं 3री-4थीचा वर्ग असेल सेमी इंग्लिशचा. इंग्लिश मिडियमचं 10वी संपूर्ण 10वी पर्यंत नंतर चालू केलं. म्हणजे त्या तिथल्या लोकांची जी मागणी आहे त्या पद्धतीने ते केलं. आज जवळजवळ 900 मुलं दोन्ही म्हणून आमच्या तिथं मोकळा आकडा. म्हणजे शिक्षण खरंच चांगलं असणार आहे. आजकाल इतक्या शाळा झाल्या की हार्डली 300-400 मुलं इतकीच मुलं असतात प्रत्येक शाळेत. पण आपल्या इथे 900 मुलं खरंच चांगल्या पद्धतीने वर्किंग असणार आहे. गुड मॉर्निंग ऑल ऑफ यू. माझे नाव आरती कलमेश्वर कुंभार. मी गेली 11 वर्षे पंचगंगा इंग्लिश स्कूलमध्ये कार्यरत आहे. माझी शाळा म्हणजे 3 मचा विकास करणारी. 3 म म्हणजेच परिपूर्ण विकास करणारी शाळा म्हणजे माझी शाळा. ते 3 म म्हणजेच मन, मेंदू आणि मनगट होय. म्हणूनच म्हणावेसे वाटते, मानवतेच्या संस्काराचा परिपाठातून जागर आहे. मानवतेच्या संस्काराचा परिपाठातून जागर आहे. पाटी आहे, पुस्तक आहे, दप्तर आहे, पंचगंगा शाळा माझी सुंदर आहे. पाटी, पुस्तक, दप्तर आहे, पंचगंगा शाळा माझी सुंदर आहे. पंचगंगा शाळा माझी सुंदर आहे. धन्यवाद. पंचगंगा स्कूल कोरुची इथं 700हून जास्त विद्यार्थी शिक्षण घेतात. इथं असणाऱ्या विद्यार्थ्यांचा शारीरिक, मानसिक, बौद्धिक आणि तसेच सांस्कृतिक विकास करण्यासाठी वेगवेगळ्या स्पर्धांचं नियोजन सुद्धा इथं केलं जातं. असंख्य विद्यार्थ्यांची शिक्षण गंगा म्हणजे आमची पंचगंगा. Good morning everyone. My name is Mrs. Amruta Rahul Pawar. From last 3 years I am working here as a special teacher for computer, English, grammar and science. Our principal is approachable and receptive to new ideas which helps to share new thoughts and suggestions. Our school emphasis on student-centered learning aligns perfectly with my teaching professionals. I have seen a great significant growth in students. Our principal leads with integrity and creates a great example for our entire school committee. Our school focuses on mental health awareness and which is beneficial for our students.
I loving working here because of its positive and supportive environment. I love my school very much. Hello friends, this is our school and it is the temple of knowledge. Our vision is here to empower the minds and shaping their futures for greater tomorrow. Our mission is to build such a citizen who will create the great nation. Thank you. Thank you very much. शाळेच्या वेळी काय काय म्हणजे समस्यांना सामोरं जावं लागलं किंवा कुठल्याही म्हणजे कबनूर हायस्कूलच्या वेळची परिस्थिती कशी होती? कबनूर हायस्कूल जी होती कारखान्याने मदत केली, बरोबर. त्यामुळे त्यावेळी ते गावची सगळं परिस्थिती वाढलं. कशी होती? हा. गावची परिस्थिती गावात काही शाळा नव्हती, बरोबर. पण आणि स्वामी विवेकानंद आमच्या जवळ जाऊन बरोबर. पण तिथं ऍडमिशन मिळत नव्हती. त्यावेळेला जिल्हा परिषदेमधनं परमिशन आणलं मुलांना ऍडमिशन, बर. म्हणून ही कबनूर हायस्कूलची स्थापना केली आहे. गरज होती. गावाला गरज होती. बरोबर. आणि त्याच पद्धतीनं कुरुची गावाला तिथं गरज होती म्हणून रत्नापन्नांची जागा घेतली होती बरं. कुरुची, म्हणून तिथं इथे इंग्लिश मिडियम आम्ही चालू तेही चांगल्या पद्धतीने चालू केलं. त्यावेळेची हे कसं म्हणजे सुरू करताना आम्ही इथं पहिल्यांदा कारखान्याच्या इरिगेशनच्या रूम मध्ये चालू केलं. म्हणजे छोट्याशा 12-15 मुलं होती बर. त्यावेळी. हा. मग थोडं ते वाढत गेलं हा. आणि मग आम्ही तिथं आता आज ते 3.5 एकरला कंपाऊंड 3-3.25 एकर आहे, बर. त्याला पूर्ण कंपाऊंड घातलंय हा. आणि 35 RCC रूम बांधलाय 35 RCC रूम. हा. कारखान्याच्या माध्यमातून. स्टाफ आता 40-45 स्टाफ आहे आणि 35 RCC रूम बांधलाय. बर. 2 मजली इमारत आहे, 1 4 मजली इमारत आहे. म्हणजे अद्ययावत सगळं सगळं झाडं लावल्यात भोवतीनं. बर. त्या सगळ्या विद्यार्थ्यांना संडास, बाथरूम, मुतारी हे सगळं व्यवस्थित सगळं 15-20 असं केलंय. हे सगळं अद्ययावत अद्यावत सुविधा आहे. ग्राउंड केलंय, ग्राउंड चांगलं. झाडे लावल्यात, बर. अद्यावत सगळी सुधारणा केलेली आहे. चांगलं. मला आणि गावच्या राजकारणात कोले साहेब मी सरपंच ते होते, आम्ही होतो. बरोबर. म्हणजे थोडं सांगायला विसरून राहिलं. हो. एका वेळेला मी सरपंच बी होतो, बर. सोसायटीचा चेअरमन बी होतो. बर. दोन्ही एका वेळेला होतो. एका वेळी 2-2 जबाबदारी, मोठ्या जबाबदाऱ्या. आणि पोलीस पाटलाची माझी नियुक्ती झाली त्याच काळात. बर. मग विचार केला पोलीस पाटील राहायचा तर मग सरपंचाचा राजीनामा द्यायला लागतोय. बरोबर. कुठल्याही पदावर म्हणून मी ते पोलीस पाटीलची राजीनामा दिलो, नाकारलो. बर. म्हणजे एका वेळेला सरपंच, चेअरमन आणि पोलीस पाटील तिन्ही पद गावातली मी भोगलो. बरोबर. म्हणजे तसं क्वचितच कुणाला आता तिन्ही पद एका वेळेला भोगायची. बरोबर. म्हणजे पोलीस पाटील हे होतं वर्चस्व, म्हणजे जिल्हा परिषद माध्यमातून हे ते आणि रत्नापन्नाचा गट म्हणून आम्ही राजकारण करत आहोत. बरोबर. म्हणजे आता काही आठवणी रत्नापन्नाच्या गटाच्या वेळेला काही अण्णांच्या शेवटच्या काळामध्ये काही मतभेद झाले, काही त्याच वेळेस सुद्धा अण्णांची बाजू राहिली. बर. म्हणजे एक निष्ठेनं आम्ही शेवटपर्यंत त्यांच्या बाजूने राहिलो. बरोबर. रत्नापन्नाचे ते हयात म्हणा त्यावेळी काही ऑफर आमच्या जडपीला होतो, त्यावेळी उपदेश करतो आमच्याकडे या. बर. पण मी म्हणलं रत्नापन्ना जिवंत असूपर्यंत मी काही त्यांना सोडून राजकारण करणार नाही. बरोबर. म्हणजे वस्तुस्थिती आहे. ते जिवंत असूपर्यंत त्यांच्या पश्चात मग आम्ही काय आम्हाला वाटेल त्या पद्धतीनं ते राजकारण करू. पण आज जरी उपाध्यक्ष पद मला देत असला तर मी काय नाकारलं. म्हणजे किती मोठी गोष्ट आहे, मोठं पद नाकारलं. वस्तू अशा पद्धतीनं सगळ्या सार्वजनिक जीवनामध्ये ज्या आता बऱ्याच एवढे माझी जवळजवळ सरपंच आता 52 वर्षे झाली. पहिल्यांदा सरपंच झाला. 52 वर्षे त्यात आमची आता. बरोबर. राजकारणामध्ये, समाजकार्यामध्ये अगदी तरुण वयापासून जे सुरू केलं अजून सुरू आहे. आणि आज ही तुमचं नाव घेतलं की म्हणजे तो आहे एक वर्चस्व दरारा सगळीकडे. म्हणजे तुमचं जे वर्किंग आहे, मॅनेजमेंट म्हटलं जातं, त्याचं खूप कौतुक सगळीकडे केलं जातं की वचप असावी तर त्या पद्धतीची. त्यामुळं
आमच्यासारख्या तरुण मुलांना किंवा नवीन युवा पिढीला हे प्रेरणादायीच आहे तुमचं. असं तुम्ही समाजाला काय सांगाल आणि पुढे भविष्यात की कसं राहिलं पाहिजे? आता तुमच्या ह्या वयात देखील तुम्ही एवढं जोमानं सगळं करतात, बरोबर. मग त्यासाठी पुढच्या पिढीला काय सांगाल की कसं राहिलं मी पाहिजे? आतापर्यंत व्यायाम मी गेली 40-45 वर्ष व्यायाम मी पहाटे उठतो. मग तुम्ही पूर्ण एक मोठा राऊंड मारा, 5ला उठतो. बरोबर पूर्वी 8-10 किलोमीटर मी चालत जात हो, होतो. हो. त्यांचा एक ग्रुप होता. बरोबर. आजही मी 4.5-5 किलोमीटर रोज जाऊन येतो. रोज बर. पाऊस असला तरी मी आता छत्री घेऊन जातो, थांबत नाही, न चुकता जाता. न चुकता जातो. अरे वा. हं. म्हणजे आजही ते माझा रेग्युलर चालू आहे. म्हणजे ते तुमच्या फिटनेसचं Fitness. रहस्य आहे. व्यायामाला मी महत्व देतो, बरोबर. काही असलं तरी. बर. व्यायाम आहे, हम्म. जेवणावर नियंत्रण आहे, बर. म्हणजे 2 टाइम जेवायचं बरोबर. आणि व्यायामामुळे म्हणजे आजपर्यंत तब्येत चांगली आता माझी आहे. बरोबर. नाही, शास्त्र अशीच- रनिंग चालू आहे माझं. शास्त्र रनिंग आहे. होय. नाही. खरंच म्हणजे प्रेरणादायी आहे की 76 वर्ष रनिंग असताना हं. ते स्वतः अगदी सकाळी उठल्या 5 वाजल्यापासूनचा त्यांचा जीवन प्रवास सकाळचा सुरू होतो. हो. रोज 3.5-4 किलोमीटर साहेब अजून चालतात. 4.5 किलोमीटर रोज चालतात. 4.5 हा. रोज चालतात. म्हणजे आजकाल मुलं हा. 9-9:30 किंवा शाळेच्या टायमिंगला उठतात. तरुण जे आहेत ते अगदी उठतात, आवरतात, ऑफिसला जातात. आजकाल त्या असंख्य अडचणींना सामोरे जातात, म्हणजे शारीरिक असो, मानसिक असो. पण साहेबांचं एक आदर्शवत आहे की सकाळी लवकर उठणे, सकाळच्या दिनचर्येला सुरुवात करणे. अगदी कारखान्यात सगळं सकाळचं आवरून कारखान्यात येतात. 9:30 वाजता मी जेवायला बसतो. 9:30 वाजता सकाळी बरं. कुठं बाहेर जायचं का 8ला तर 8ला जेवून मी करतो. घरीच जेवण बाहेर. घरीच जेवण. बरं. आणि मग दुपारचं वगैरे दुपारचं काय नाही, थोडस लाईट लाईटली काम पिलं असं. हे जेवत नाही. जेवण नाही. आणि मग रात्री 8-8:30ला. बरं. म्हणजे आधीमध्ये काही खात नाही आणि बाहेरचं काही नाही. बाहेरचं काय नाही. अरे वा. नाही, खरंच प्रेरणादायी आहे. अजून सर शाळेबद्दल आपल्या जर बोलायचं झालं, आता पुढच्या 5-6 वर्षांमध्ये तुम्ही कसं बघताय शाळेला? अजून काय काय सुधारणा करायची किंवा अजून तुमच्या डोक्यात काय आहे की शाळा कुठपर्यंत न्यायची आहे आपल्याला? शाळा तेच आता हे रेग्युलर इंग्लिश मिडियम आणि सेमी इंग्लिश हवा आहे. बरोबर. आणि त्यात काय सुधारणा नवीन पद्धतीनं काय टेक्निकल किंवा काय स्पर्धा परीक्षेच्या दृष्टीनं स्पर्धा परीक्षेत हे करून आता ते हाय कसं आहे, हाय ते सुद्धा व्यवस्थित बघत गेलं छान चालेल. बरोबर. तर क्वालिटी राहते. हो हो. जास्त व्याप वाढवला तरी क्वालिटी राहत नाही. मग बरोबर. म्हणजे मिनिमम विद्यार्थी खरं क्वालिटी सगळ्यात छान. क्वालिटी छान, म्हणजे एज्युकेशन हा. टॉप लेवलचं देणे ही तुमची प्रायोरिटी. बरोबर. म्हणजे उगाच पसारा वाढवायचा आणि त्याचे निकाल व्यवस्थित लागत नसले. बरोबर. आणि मर्यादित आता जेवढे दोन्ही पहिलीची झाली सेमी इंग्लिश इंग्लिश मिडियम त्यांना रूम पाहिजे तेवढे आता बांधलेले आहेत. स्पेशियस आहे. परत व्याप वाढवायचा म्हणजे आणि सगळ्या गोष्टी आल्या. बरोबर. मग हाही व्यवस्थित अगदी ठेवून चांगल्या प्रकारे निकाल 10वीपर्यंत न्यावे एवढंच माझं ते इथे आहे. चांगले विद्यार्थी करावे. बरोबर. आणि सर्वसामान्यची लोक आमच्या तिथं विद्यार्थी आहेत. हा. बरोबर. फी सुद्धा आम्ही माफक दरात घेतो. म्हणजे इंग्लिश मिडियम स्कूल असून तुमची आमची fee तर सगळ्यांपेक्षा कमी आहे. कमी आहे. हो. म्हणजे हे फक्त एक समाजाला काहीतरी हा. देणं लागतं. देणं लागतं. त्या हिशोबानं तुम्ही 6,000 पासून 10,000 पर्यंत आमचं काय थोडं वाढ करत म्हणजे काहीच नाही. अगदी अगदी- इंग्लिश मिडियम स्कूलचे 50,000, 60,000, 70,000 आमचे आता 10-10,500 आहे. बरोबर. म्हणजे म्हणजे कमी फी घेऊन उच्च शिक्षण उच्च शिक्षण. तुमची संस्था देत असते. देतात. बरोबर. इथे काय आहे 5 फर्स्ट कंडिशन x+y = 50,000. ओके. त्यामुळे इथे काय मेल पॉप्युलेशन आणि फिमेल पॉप्युलेशन समज. ओके. Our principal is an inspiring leader who leads by example and motivates us to do our best selves. Her passion for education is contagious and motivates us to learn more. Yes. Okay. Our teachers are passionate about their subject and make engaging and fun. The teachers teaching like interactive and encourage participation and making classes really enjoyable. शिक्षक स्टाफ सुद्धा चांगल्या पद्धतीने आहेत. लेडीज आहेत, जास्त थोडी पुरुष मंडळी आहेत. पण शैक्षणिक संस्था आई व्यवस्थित मेंटेन करून निकाल वर्षाला चांगल्या पद्धतीने 100% लागत जायला पाहिजे. बरोबर.
खेळाचे वगैरे खेळाचे सगळ्या सोय ग्राउंड चांगलं मोठं आहे. जे खेळांचं किंवा काय विद्यार्थ्यांना जे लागेल शारीरिक असू दे खेळासाठी असू दे त्या सगळ्या सुविधा दिल्या आणि काय त्यांच्याकडे मागणी अंतरे आम्ही ते पूर्वत त्यांना करतोय. बरोबर. गॅदरिंग तर आता वर्षाला होतंय. गॅदरिंग मुलं मुली त्या ह्याच्यात भाग घेतात. ते स्पर्धेत चांगलं त्यांचं वक्तृत्व असतंय, डान्स असतोय, परीक्षा असतात. बरोबर. सगळ्या ह्याच्यात चांगल्या पद्धतीनं आमचं आता ते इंग्लिश मिडियम चालू आहे. खरंच की, कारण आजच्या काळामध्ये इंग्लिश मिडियम स्कूल ते स्वयंअर्थसहाय्य आणि 900 विद्यार्थी 900 पेक्षा जास्त विद्यार्थी इथे शिकत आहेत. म्हणजे एक आदर्शवत शाळा नक्कीच आहे. आणि त्यातून ही चांगली मोठी गोष्ट म्हणजे फी जास्त घेतली जाते. म्हणजे सामान्य कुटुंबाला परवडेल, त्यांच्या खिशाला मोठा म्हणजे कात्री लागू नये, त्यांचं घरी बाकीच्या गोष्टी सुरळीत चालाव्यात आणि तसेच मुलांना चांगलं इंग्लिश मिडियम शिक्षण मिळावं. कारण इंग्लिश ही काळाची गरज झालेली आहे. नोकरीला जायचं झालं बाहेर इंटरव्ह्यू बाहेर राज्यात असू दे देशात असू दे इंग्लिशला महत्व. बरोबर. इंग्लिश मिडियमचा पर्यायच नाही. बरोबर. म्हणून आम्ही ते इंग्लिश मिडियम काढलं. बरोबर. सर्वसामान्यांची मुलं शिकून बाहेर सर्वेला फॉरेनला सुद्धा जावं हा उद्देश ठेवून त्यांचं चांगलं व्हावं. बरोबर. आणि ते शाळेला सुद्धा आता इंग्लिश मिडियमच्या संस्थेला त्याला हे नाव देशभक्त रत्नापन्ना कुंभार शैक्षणिक संस्था शैक्षणिक संस्थेला नाव दिलंय. बरोबर. आणि या शाळेला नाव दिले पंचगंगा इंग्लिश मिडियम स्कूल. बरोबर. देशभक्त रत्नापन्ना कुंभार या शिक्षण संस्थेचे पंचगंगा इंग्लिश मिडियम स्कूल. म्हणजे आपल्या साखर कारखान्या थ्रूच ते पंचगंगा साखर कारखान्या थ्रूच ते चालतं. आपल्या नेत्यांचं बी नाव ठेवलं संस्थेला. बरोबर. किती इतक्या वर्षानंतर त्यांच्या मनात ती ते प्रेम ते आहे, आपुलकी आहे. अजून काय सांगाल सर आमच्या विद्यार्थ्यांसाठी, पालकांसाठी? विद्यार्थी चांगलं लक्ष घालून शिकावं. सर्वसामान्यांची इथं वसाहत आहे आमची आणि बाहेरचे सुद्धा आमचे दोन आमचे आता मोठ्या बसेस आहेत. दोन मोठ्या बसेस आहेत. म्हणजे कबनूर, इकडे चंदूर, इकडे तळवणी किंवा इचलकरंजी, इकडे कोरोची हातकणंगल्यापर्यंत सगळीकडून बस सुविधा उपलब्ध करून दिली. म्हणजे दोन बसेस मोठ्या आहेत. म्हणजे बाहेरचे विद्यार्थी सुद्धा त्यांनी यावं, शिकावं, त्यांचंही चांगलं व्हावं, त्यांचं बरोबर जीवनमान उंचावं. सर्वसामान्य ज्या घरातली मुलं येतात त्यांचं. आणि इंग्लिशला महत्व आहे. बाहेर नोकरीसाठी जायचं तर इंग्लिश शिवाय चालत नाही. म्हणून हे लक्षात घेऊन आम्ही ते इंग्लिश मिडियम चालू केलं. बरोबर. आणखीन एक मला विचारायला आवडेल की तुमचा इतका प्रदीर्घ अनुभव आहे सगळ्याच गोष्टीतला, राजकारण असो, समाजकारण असो, शैक्षणिक दोन अगदी कबनूर एज्युकेशन सोसायटीमध्ये पण तुमचा सिंहाचा वाटा आहे, आता इंग्लिश मिडियम स्कूलमध्ये पण आहे. किती काळ बदललाय? पूर्वीची विद्यार्थी पालक कसे होते, आजचे विद्यार्थी पालक कसे आहेत, यामध्ये तुम्हाला काय फरक जाणवतो? पूर्वीच कसं आहे, त्यावेळेची परिस्थितीनुसार आर्थिक परिस्थिती सगळ्यांची, शेतकऱ्यांची शेती बेताचीच होती. विद्यार्थ्यांनी आपली स्वतःची पुढे प्रगती करून घ्यायची असेल स्वतःच्या आयुष्यामध्ये तर आता शिक्षणाला पर्याय नाही. म्हणून लहानपासून त्या मुलाने सुद्धा निर्व्यक्ती राहून लक्ष घालून शिकलं पाहिजे. मग पुढे ते मेरिटवर कोण डॉक्टर होईल, इंजिनियर होईल, कॉम्पिटिशनवर काय कॉम्प्युटरचे इंजिनियर होतील. कॉम्प्युटर सुद्धा आता आमचे आहेत, कॉम्प्युटरवर सुद्धा चालू आहे. म्हणजे जे भविष्यात मुलांना शिक्षण घेऊन काय करायला पाहिजे त्यांच्या लहानपणापासूनच त्यांना सवय लागावी. म्हणजे कॉम्प्युटरचं हे केलंय, कॉम्प्युटर तिथे बसवलेले आहे. परत खेळामध्ये प्रकृती चांगली, आरोग्य चांगले राहण्यासाठी खेळाचे शिक्षक तिथे आम्ही भरती करून घेतलेले. म्हणजे सगळ्या बाबतीत असं त्याचा फायदा या आता तरुण मुलांनी घ्यायला पाहिजे. 100% ह्या सुविधेचा फायदा आणि त्यांचं भावी जीवनाचा पुढचा विचार करून त्यांचं आयुष्याचं, लग्नाचं, मुलं बाळ, त्यांच्या मुलांचं करिअर चांगलं व्हावं म्हणून त्यांनी अभ्यासामध्ये पूर्ण लक्ष घालून चांगल्या पद्धतीने शिक्षण घ्यावं आणि आपल्या भावी जीवनात पुढे आयुष्यात चांगल्या पद्धतीने शिक्षण घेऊन चांगलं आयुष्य जगण्यावर त्यांचं
बरोबर हे व्हावं, त्यांचं कल्याण व्हावं बरोबर. त्या कुटुंबाचं त्यांच्या. म्हणजे पूर्वी शिक्षणाची गरज होती पण हा. सुविधा नव्हत्या. सुविधा नव्हत्या. आज सुविधा खूप आहेत. आम्ही आता त्यावेळी शिक्षणाचं हे गोंधळ हायस्कूलला सायकलला आम्ही जात होतो तेवढ्याला लांब. आज गाड्या आहेत. आता बस झाल्या, दारात दारातून उचलून बस येत्या. बसमध्ये बसून पूर्वी सायकलनं जायचं, सायकल जावं लागायचं, चालत जायचं हो. म्हणजे ही परिस्थिती एक एक खेडेगावातले बस 4-4 किलोमीटर जाऊन कोकणामध्ये भाग आहे, शिकायची जिद्द होती. शिकायची जिद्द. आणि आज सगळ्या सुविधा आहेत अगदी सुविधा आहे त्याचा त्यांनी लाभ घ्यायला पाहिजे लहानपणापासून. बरोबर. एकदा लहानपणी जे वळण लागतंय ते चांगल्या त्यांच्या पुढच्या जीवनाला निर्वसनी राहणं, व्यायाम करणं, अभ्यास करणं, हे मुलांनी चांगल्या पद्धतीनं त्याचा मनाचा विचार करून शिक्षण घ्यावं, आरोग्य चांगलं राहावं, व्यायाम करावं आणि त्यांच्या भविष्याच्या दृष्टीनं निर्व्यसनी राहणं हे फार महत्वाचं आहे. बरोबर. असं मला त्या विद्यार्थ्यांना सांगायचं आहे. अगदी सरांचा सल्ला, अनमोल सल्ला सरांनी आताच दिलेला आहे, साहेबांनी आता दिलेला आहे की निर्व्यसनी राहणं, करिअर संबंधित फोकस्ड राहणं. ठीक आहे, आपल्याला भविष्यात काय करायचं हे लहानपणापासून जर आपल्या मनात असेल तर नक्की ते यश मिळतं असं साहेबांचं म्हणणं आहे. आणि अभ्यासावर फोकस ठेवणे, ज्या सुविधा उपलब्ध आहेत त्यांचा म्हणजे पुरेपूर वापर करणे आणि योग्य शिक्षण घेणे. आणि त्यासाठीच साहेबांचं एक इंग्लिश मिडियम स्कूल आहे जिथं सेमी पण आहे, जिथं अतिशय मिनिमम फीज मध्ये, अगदी काहीच नाही अशा फीज मध्ये, सरकारी शाळा ज्या फीज घेतात त्या फीज मध्ये अगदी इंग्लिश मिडियम स्कूल सरांनी प्रोव्हाइड केलेलं आहे. त्यामुळे नक्कीच या शाळेमध्ये प्रत्येक व्यक्तीने एकदा येऊन बघून गेलं पाहिजे की बिल्डिंग किती सुंदर आहे, खेळाचं ग्राउंड किती मोठं आहे, क्लासरूम्स अगदी चांगले भव्य आहेत, IT रूम्स आहेत, क्लासरूम्स आहेत, कॅम्प्युटरच्या सुविधा आहेत, खेळाचे सर्व साहित्य तिथं उपलब्ध आहे आणि अतिशय मन लावून शिकवणारा स्टाफ देखील आहे. त्याच्यामध्ये साहेबांनी जसं आताच सांगितलं की महिला शिक्षकांची संख्या जास्त आहे, कारण जाणीवपूर्वक लक्ष देऊन शिकवणं, आपुलकीनं शिकवणं हा त्यामागचा उद्देश साहेबांचा आहे. त्याच्यामध्ये की प्रत्येक मुलाकडे आईच्या वास्तव्यानं जर शिकवलं गेलं तर नक्कीच मुलं चांगलं शिकतात. या भावनेनं साहेबांनी तो नियम केलेला आहे. तर साहेबांनी आता वेळात वेळ काढून आपल्यासाठी गेले 1 तास ते बोलत आहेत. वेगवेगळ्या पद्धतीचं मार्गदर्शन त्यांनी केलेलं आहे. भविष्यात मुलांनी कसं वागावं हे सांगितलेलं आहे. अतिशय टाईट शेड्यूल मध्ये त्यांनी आम्हाला वेळ दिल्याबद्दल मी त्यांचं पुन्हा एकदा आमच्या चॅनेल तर्फे आभार मानतो. Thank you so much. Hello everyone, my name is Pallak Vasanthi. I am studying in Panchaganga English School, Karachi. In our school is an amazing place where we can explore our passions and interests. Hello everyone, my name is Srishti Singh. Our school encourages us to be curious and think inside the box. Hello everyone, my name is Shravani Suryavanshi. I love the sense of community here. Everyone is supportive and friendly. Hello everyone, my name is Laiba Anadaf. The extracurricular activities offered here are incredible and there's something for everyone.